ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್, ಸಿಂಗಿಂಗ್, ಸಪೋರ್ಟ್, ಡಿಬೇಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಟ್ರಿಪ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ವಿಸಿಟ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಲರೊಳಗೂ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೊರಗಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಐ ಆಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಸಮರ್ಥ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ನಾನು ಸಮರ್ಥ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಡೇ ಟು ಫ್ರೈಡೇ ಮಿಡ್ ಸೆಷನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಈ ಮಿಡ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸಮ್ಮರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ PPT ಅವೈಲೇಬಲ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿ, ಸ್ಟೇಜ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹೊರಳಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಹೊರಳಿ ಇದನ್ನ ಅದರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಮರ್ಥ್ ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನ ಸಮರ್ಥರನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರ ಜೀವನ ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And has a resource person who gives us a career guidelines and improves our skills. Samarth not only gives us semestrial education but also provides certificate courses which are essential nowadays. I feel proud to say that I am a Samarthian. Thank you. Everyone, my name is Kavya Nagdan. I am alumni of the Samarth College, currently working in a Tata Consultancy Services in retail domain as a workflow specialist. First of all, I would like to thank all my staff members for being supportive and friendly. Currently working. Hello, good evening, my dear students. I hope you are all fine. We are also very fine. Okay, we are very excited today to have you, and that is why, we are so glad and happy to teach you this online webinar. So, from Samarth family, I'm going to welcome you all for this live webinar. So, the objective of this webinar is to make you score more in this examination. So we know that we have only just 11 days for your exam. Am I right, my dear students? Are you there? So if my voice is very clear, please you can chat so that gives us, you can give a comment so that it gives us more motivation to teach you more in this webinar. So am I clear, my dear students? Just I want to check with my technical team. Sir, audio. Yes. So it's all set now. So my dear students, are you excited? Because we are so excited today because we are teaching you. Okay. So my sincere suggestion is you have to sit with some book and some notebook. I mean pen and notebook, and be ready. Okay. So anyhow, we are going to give all the materials what we are going to display today, right? So we are going to give as a PDF file to you all, those who are registered. Okay. So now let us start without wasting much time here. So I know we give importance. Namige gottu nimma time ಎಷ್ಟು important anta. So next 2 hours. So as we said already, 5 to 7. Okay. So this 2 hours will be really going to be a very good for you, because we are going to tell you all the strategy where you are going to score more in your exam. In this webinar, 4 subjects will be covered, that is statistics, business studies, economics and accountancy, right? So simple funda, how to score more. So we know that you already written 2 preparatories, okay?
but now it's time to prepare for your annual exam, or some students, I think they have written more than 2. Am I right? Okay. Anyhow, so we'll start with business studies first. So by the way, my name is Dr. Suman Kumar, and yes, my team is also ready, all set. So I am very excited and happy and very glad. Okay, let us start today. So let us start with business studies. Simple, the funda, how to score more in less time. So not only we're going to tell you about the question paper pattern, but okay, my dear students, we're going to tell you the definite questions which we are going to get in your annual examination. So are you ready, students? I think we started on time, right? We have to maintain time. We are so, because we have 4 subjects, so we divided our schedule like this, half an hour each subject. So starting with business studies, next accountancy, then economics, then statistics. Okay, so fine, students, let us start with this, the first business studies, and I would like to introduce the team. So Professor Praveen and Professor Rajshekhar Kabadgi and myself, that is Dr. Suman Kumar. So let us start with business studies first. Yes, the business studies question paper pattern and the weightage of the marks. So already you will be knowing, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೇಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು 2 ರಿಂದ 3 ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ, ಬಟ್ with some basic information I'm going to tell you the question paper pattern and also the weightage of the marks from each chapter, right? Okay, so your question paper, that is business studies question paper, consists of 4 part A, part B, part C and part D. 4 parts, very simple. In this we are going to cover more on part C and part D. Business studies ಅಲ್ಲಿ ಈ 2 ಪಾರ್ಟ್ ನ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Okay, so we are going to tell you which questions you may get short, okay, so that you can concentrate more on those questions. So simple, ನಾವು ಇವು ಕೊಡುವಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದಿದ್ರೆ ಪಾಸ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೊ ಸ್ಕೋರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ 100%. If you want to score above 60, above 80, see, first of all, passing is very easy. ಈ ವೆಬಿನಾರ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತೇ ಆಗೇ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ವೆಬಿನಾರ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಫೇಲ್ ಆಗೋದೇ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ, ದೆನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಈಸ್ ಆಫ್ 1 mark questions. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 4 ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, 5 marks each. You already know that. I don't want to emphasize on this. Okay, part B, so 2 marks question in which you need to write 6 out of 10 questions ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ್ರಿ, ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ 6 questions ಬರಿಬೇಕು, ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 6 2s are 12 marks ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಏನು 20 marks, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇನು 12 marks. ಸೊ anyhow, in this webinar we are not going to touch these 2 parts. Okay, so part C, 4 mark questions. Out of 10 you need to write just 6 4s are 24. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ 24 marks ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 24 marks ನಿಮಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ವೆಬಿನಾರ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ್ರಿ, 6 ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ 6 4 24, 6 4s are 24 marks ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಮತ್ತೆ 8 marks ಕ್ವಶನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ 3 out of 5 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ್ರಿ, 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಈ ಎರಡೇ ಈ ವೆಬಿನಾರ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 48 marks you are going to get now from this webinar for business studies, because we are going to tell you what is the short question for this business studies subject. Okay, ready students? ಸೊ ಬುಕ್ಕು ಪೆನ್ ಇರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ತೀರಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಿ, ದಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅಸ್ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ವಿತ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ 120 marks ಇರ್ತದ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ 120 marks ಇರ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು 80 marks ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್
ಆಲ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 24. ಬರೀ 24 ತೆಗೆದ್ರೆ ಪಾಸ್ ರೀ ನೀವು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೇನ್ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಪಾಸು. ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಮಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪಾಸ್, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಏಮಿಂಗ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಮೋರ್. ಓಕೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಂಗೆ ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವೆಬಿನಾರು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ 120 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಆದರೆ ನೀವು 80 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ 80 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫಾರ್ 80 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನೋಡಿ 120ಯಲ್ಲಿ 80 ತೆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ವ ನಿಮಗೆ? 24 it's so easy. So there is no doubt that you are going to fail after watching this webinar, after attending this webinar. Okay, fine. So what is main important? Come to the main agenda of this webinar, that is business studies. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್. 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು 3 ಬರಿಬೇಕು. ಅದ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಈ 5 ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ, ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಬರ್ತದೆ, ಅದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಆಗಿದ್ರು ಆಯಿತು, ನೀವು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಆಗಿದ್ರು ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷಿಂದ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೇಮ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೇಮ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ನ ನೀವು ಓದ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಫೈನ್. ಸೊ 8 ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಸಾರಿ 5 ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ, ಸೊ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ 5 ಕ್ವಶನ್ಸು ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಬರ್ತದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವೆಬಿನಾರ್. ಸೊ 5 ಕ್ವಶನ್ಸು ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು PU ಬೋರ್ಡ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗಲೇ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಆಗಲೇ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇವಾಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದರೆ, ಸೊ ಈ 5 ಕ್ವಶನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಬರ್ತದೆ, ಯಾವ ಥರ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಬರ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ. ಹಾಗೆ 2ನೇದು 3ನೇದು 4ನೇದರಿಂದ ಬರೋದಿಲ್ಲ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ನು. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಇಂದ ಬರ್ತದೆ, ಅಂದರೆ 5ನೇ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಬರ್ತದೆ. ನಂತರ 6ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್, 7ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ 10ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್. ಓನ್ಲಿ 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 10 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದ ನೀವು 8 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು 1ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ 5ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್, 6ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್, 7 ಮತ್ತೆ 10ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್. ಇಷ್ಟು ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ 5. ಸೊ ಆದರೆ 5ರಲ್ಲಿ ಓಕೆ ನೀವು 3 ಬರೀಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಈ 3 ಹೇಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. Okay, so that is the importance of this, webinar. Okay, now come on. So this is the, format, section D. So 8 marks question ido, 3 ಬರಿಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಆಗಲೇ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಬಟ್ ಹಾಗೆ once again. Okay, so 37 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಮೇನು. 37 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ 41 ತನಕ ಮುಗೀತದೆ. 5 ಕ್ವಶನ್, 37, 38, 39, 40 and 41. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪಿಕ್ ನಾ ತಗೊಂಡು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಾವ್ ಇವಾಗ ಈಚ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಇವಾಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬಿ ಅಟೆಂಟಿವ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ 37 ವಿ ಶಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ 37 now. ಓಕೆ, ರೆಡಿ? ಫೈನ್. ಸೊ 37 ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ನೋ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 1 ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಗಲೇ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. 37th ಕ್ವಶನ್ ಇದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಬರೋದು. ಓಕೆ, ಇದು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, PU ಬೋರ್ಡ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ 37th ಕ್ವಶನ್ ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದನೇ ಬರೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ 37th ಕ್ವಶನ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಸರ್? ಇಡೀ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದಬೇಕಾ ಇವಾಗ? ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಹಿಯರ್. ಡೋಂಟ್ ವರಿ. So all the best for your exams. First of all, okay, 37 question. This is on our experience, on our expertise. We are saying, my dear students, ist questions odidre sak. Okay, for 37 question. Try to understand. Bari iste question business studies sigalla. So first of all, 37th question ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು 37th ಕ್ವಶನ್ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, 37th ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನೀವು 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓದಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ 4 ಕ್ವಶನ್ 1 ವಿಲ್ ಬಿ 37th ಕ್ವಶನ್. ಅಂದರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಇಂದ ಕೊಡ್ತಾರೆ,
ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 37 ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಇಂದ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದನೇ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು 37 ಕ್ವಶನ್ ಈ 4 ಕ್ವಶನ್ ನಲ್ಲಿನೇ ಇರ್ತದೆ, ನೋ ಡೌಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರಿ, ನೋಟ್ಸ್ ಬರೀರಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೀರಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರಿ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈ 4 ಕ್ವಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು 37 ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಡಿಫೈನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್, explain the characteristics of coordination. Management is a series of continuous interrelated function. Comment. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಅರ್ಧ ತಾಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು 37 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, we are going to give this document. Okay, so that is a bonus. As I said in the trailer video that you will be getting a bonus. So this PDF file will be given to your registered mobile number. There is no need to worry, there is no need to write also, just observe. Okay, so next question number 38 my dear students, chapter 5 organizing, adrindane bartade aita, no doubt. ಒಂದನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗೀತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 3 4 ಬೇಡ, ಇದಕ್ಕೆ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ 38 ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ 4ರಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅಗೈನ್ ನಮ್ಮ 99% ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ 38, ಬಟ್ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ 90% ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು 38 ಅಲ್ಲಿ. Are understanding? So that is what is organizing. Explain the importance of organizing. ಇದು ಯಾಕೆ ನಾವು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿಂಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯು ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಲೀವ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ 4. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ 4ರಲ್ಲಿ ಒಂದು 38 ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಲೀವ್. ಸಿ, ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯು ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಬರ್ಡನ್ ನಾ. ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಇಡೀ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ಓದಿದ್ರೆ ನೀವು ಮೇನ್ ವೈಸ್ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀರಿ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಸೊ ಈ 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಓದಲೇಬೇಕು 38 ಕ್ವಶನ್ಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆಲ್ 4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 39 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನಾವು 39 ಕ್ವಶನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 5 ಇಂದನೇ ಬರೋದು. ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಈ 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದರೆ ಸಾಕು. ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ? ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವೈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. 8 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕು ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಲೇ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಟೆಲ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್. ಸಿ, ಫಾರ್ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ 8 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 8 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ವೇರ್ ಯು ಮೇ ಲೂಸ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೀತೀರಿ, ಇವಾಗ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ನೀವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಬಹಟ್ ಹೊಡಿತೀರಿ, ನೀವು ಬರೀತೀರಿ. ಆದರೆ ನೀವು ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಬರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಬಹಟ್ ಹೊಡಿತೀನಿ, ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೋಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? 8ರಲ್ಲಿ 4 ಕೊಡ್ಬೋದು ಅವರು, ಅಥವಾ 5 ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ, ನೀವು ಬರೇ ಸೈಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು 8 ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 8ರಲ್ಲಿ 4 ಅಥವಾ 5 ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್. Instead of getting a fail, okay, so you can even score like that. Okay, see, this is a strategy, this is a smart work now, because this is exam time. ಇವಾಗ ಇಡೀ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಓದೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಸೊ ಮುಂಚಿಂದ ಓದಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೇಮರ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ನಾವು ಟೀಚರ್ಸು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾಲೆಜ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಸ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟಿಂದ ನಾವು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಂತರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್, ಓಕೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಸಿ ಆಗಲಿ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ಪಾಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಇನ್ನು
ಯಾರು ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೋಬೋದಲ್ಲ ಅವರಿಗಿದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಕ್ಲೇಮರ್. Basically, we are teachers, we should not tell all these things. But yes, this is a shortcut to score more. Okay, fine. So 39th question, staffing, 4 questions ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. Okay, so explain on the job, of the job. ನನ್ನ experience ಪ್ರಕಾರ you can expect the first question for your annual exam. Maybe. Okay, see, ನೀವು ಇದನ್ನ ನಾವೇನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಗಲೇ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಬರೆದಿರ್ತೀರಾ, 1 ಅಥವಾ 2 ಬರೆದಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇವೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂದ ಆಗಲೇ ನಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್, ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಆಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ ಬೇಕಾರೆ ಇವೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಬೈ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಲೀವ್ ಅಸ್. ಓಕೆ, ನಾವ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಲೀವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗೈಡಿಂಗ್ ಯು ಹೌ ಟು score more in your short time for your exam. Okay, so now question number 39. Next, question number 40. So 5 questions ಇರ್ತಾವ್ರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು 3 ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಇದು 4ನೇ ಕ್ವಶನ್ 40 ಚಾಪ್ಟರ್ 7 ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ರೋಲ್ played by supervisor, what is the communication, explain the importance of communication, explain any 4 financial incentive and 4 non-financial incentive. ಈ 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದರೆ ಸಾಕು. ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಗೆ? ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 40 ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮೇನ್, ದಟ್ ಈಸ್ 41. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 10 ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲೂ ಬರ್ತದೆ, ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ವೆನ್ ಯು ಟೇಕ್ MBA. Okay, so please don't miss this. Anyhow, now this is not the time to read all the things. Okay, so now you prepare for the exam. Only 4 questions, my dear students. Okay, ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಒಲವು ನಾ ಹೇಳ್ಬೋದು. Write and 8 difference between advertisement and personal selling. I bet on this. ಓಕೆ, ಈ 4ರಲ್ಲಿನೇ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎನಿಹಾವ್, ಬಟ್ 4ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವು ದ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ, ಯು ನೋ ವಾಟ್, ಇಫ್ ಯು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಓಕೆ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ನಾರ್ಮಲಿ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ಕ್ವಶನ್ನು, ಇಲ್ಲಿ 4 ಕ್ವಶನ್ನು, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 4, 4 3 12, ದೆನ್ 16 20 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ 24 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರ್ತದೆ. ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಬರೀ 20 ಕ್ವಶನ್. ಸೊ 20 ಕ್ವಶನ್ಸ್ 24 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ us go with 4 marks. Are you ready? So this is 24 marks, that is 8 marks. Now I'm going to tell you similarly, ಈ ಥರ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ 4 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಗೇನ್ there is no need to write, just watch. Okay, just listen carefully. 39, then 40, 41 over. Now 4 marks question. ಈ 4 marks question ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸೊ ಈ 4 marks question ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 10 questions. 10 questions ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಬರೀ 6 ಬರೀಬೇಕು. 6 4s are 24. ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಸೊ ಈ 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಯಾವುದು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಸಿಂಪಲ್. ಇದು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರೀ, ಇದು ಬೋರ್ಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಆಗಲೇ. ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಯಾರ್ಯಾರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಆಯ್ತಾ? ಈ ಥರನೇ ಇದರಿಂದನೇ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು. ವಿಟ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಓವರ್. If it is a district level or a state level preparatory. Okay, anyhow, principle of management 1 question ಬರ್ತದ್ರಿ. business environment ಇಂದ 2 ಬರ್ತದೆ. I will show you in next slide. Okay, planning ಇಂದ 1 ಬರ್ತದೆ. organizing ಇಂದ ಬರೋದಿಲ್ಲ, 4 marks ಬರಲ್ಲ. staffing ಇಂದ 1 ಬರ್ತದೆ. directing ಇಂದ 1 ಬರ್ತದೆ. directing ಇಂದ ಯಾವುದು ಕ್ವಶನ್ ಬರಲ್ಲ. controlling 1 ಬರ್ತದೆ. financial management 1 ಬರ್ತದೆ. marketing 2 ಬರ್ತದ್ರಿ. 2 ಕ್ವಶನ್ marketing. Consumer production 1. Simple. Okay na? So are you ready?
ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 27 ಇಂದ ಈ ಮೇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ರೀ. ಈ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 27. ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಬೇಗ ಇವಾಗ ಮೊನ್ನೆನ ಮುಗಿಸಿರ್ತೀರಿ ನೀವು, ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪ್ರೇಟರಿನ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 27, ರೈಟ್? ಈ 27 ಕ್ವಶನ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಇಂದನೇ ಬರೋದು. ಓಕೆನಾ? ಅದು ಯಾವುದು ಟಾಪಿಕ್, ಯಾವುದು? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ 3 ಕ್ವಶನ್ ಓದಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಆಲ್ ದಿಸ್ 3. Explain any 4 principles of management contributed by Henry Ford. Like this, 3 questions, your 27 question is done. Okay, ನೀವು ಆಗಲೇ ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೆದಿರ್ತೀರಿ, ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಬರೆದಿರ್ತೀರಿ, ಪ್ರಿಪ್ರೇಟರಿ ಬರೆದಿರ್ತೀರಿ, ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತೀರಿ. ಇವಾಗ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ, ಇನ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್, ಎಷ್ಟೊಂದು ಗ್ರಾಮರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು, ಆಯ್ತಾ? ಅದನ್ನ ನೀವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಷ್ಟೇ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆನಾ? ಡನ್. ದೆನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 28. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 28, ಚಾಪ್ಟರ್ 3, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋದು ನೀವು. ಓಕೆ, ಸೊ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೀತೀರಿ? ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ 4 ಬರೀತೀರಿ. ಓಕೆ, 6 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಥವಾ 7 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮ್ದೇನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? ಜಾಸ್ತಿ ಬರೀಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಟ್ರೈ ಟು ಗಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯಾ, 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್. Explain any 4 features of business. Briefly explain any 4 importance of business environment. Explain any 4 dimensions of business environment. ಇಷ್ಟು 3 ಕ್ವಶನ್ 28 ಕ್ವಶನ್ಗೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 29. ಹಿಯರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 3, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಈ ಥರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಮುಂಚಿಂದ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ನ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ಚಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಟೈಪ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಡಿ, ಇದನ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದು ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಅದರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಂದ ನಾವು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಡನ್, ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಸಾರಿ. ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಸೇ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದೇ ಡಿಗ್ರಿ MBA ದಲ್ಲಿ ಈ ಟೈಪೇ ಕ್ವಶನ್, ಒಂದೊಂದು ಪೇಜ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಎನಿಯಾ, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯು ಸ್ಕೇರ್ ನೌ, ರೈಟ್? ಸೊ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್, ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 29, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದನೇ ಬರ್ತದೆ ಇದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ 1 and 2 and 3 ಆರ್ ದೇರ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, GST ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಅ ನೋಟ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ GST ಸಿಸ್ಟಮ್, ಯಾವ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೋಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ವಿ ಆರ್ ದೇರ್ ಟು ಟೀಚ್ ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 29. ಸೊ ದೆನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 30, that is planning, chapter 4. These are something like, this is also sometime practical, concept oriented, right? So ಈ ತರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೇಮ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. No enterprises can achieve its objective without systematic planning. Do you agree with this? Give any 4 important support of your answer. So planning do importance bariri anta ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. Right, the importance of planning ಅಥವಾ advantages of planning. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ, ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 4 ರಿಂದ ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ. Are understanding? Anyhow, so next question number 31. So 31, question number 31 you will get from chapter 4, that is staffing. Staffing in the
ಬರ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲೈಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಎನಿ 4 ಟೆಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್, ಯು ನೋ ದಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬರೀಬೇಕಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದ 5. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಕ್ವಶನಿಗೆ ನೀವು 5 ಕ್ವಶನ್ ಓದಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇರೋದು, ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈ ಥರನೇ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲಾನ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 11 days ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್. ಓಕೆ, so question number 32, right? So again 5 questions like this. Will be having many 32 ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ 31 and 32, these are 5 questions you need to write down. Okay, you need to prepare for your exam. ಓಕೆನಾ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ? 32, 31, 30, 29. These all 4 marks questions. So 27 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಕರೆಕ್ಟಾ? 27 1 2 3 4 5 6. ಓಕೆ, 6 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನು 4 ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ 2 ತಾಸಲ್ಲಿ. ಆಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅರ್ಧ ತಾಸು ಆಯಿತು. ಓಕೆ, so now almost we covered 48 marks, my dear students. 6 questions ಈ ಮೇನು 6 4 24. Previous main ಎಷ್ಟು? Again 24, right? 4 you need to write. I mean the entire main is for 24 marks, correct? So now 48 marks already we are giving you for your preparation. It's up to you now how we are going to prepare. Okay, now what we'll do, so ಇವಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣ. Now I'm going to call Professor Praveen sir, okay, for accounts, right? So ನೀವು be ready. Again the same thing, sir is having more than 24 years experience. I have 15 odd years experience. Now we are going to meet a very experienced person, that is Professor Praveen M for accountancy. Okay, so ಇವಾಗ let us not wait, and please students ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಪೆನ್ ಪೇಪರ್. ಇವಾಗ ನಂದಂತೂ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ಥರ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾನು PDF ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಸಾರ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನ ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಪೆನ್ನು ಪೇಪರ್ ಇರಬೇಕು, ಅದು ಬುಕ್ ಇರಬೇಕು, ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ let us call sir. So over to you, sir. Yes, my technical team, please pass on this stage to Praveen sir. ಇವಾಗ ಮಾತಾಡಿ. ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ. Good evening, myself Praveen M, and thank you Dr. Suman sir. I am carrying out now accountancy subject. So I think you can all see the Excel sheet on the screen, wherein it's having a question paper pattern and displays at 80 marks, and I have covered all the questions over here. Just
ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ರೈಟ್. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಒಳಗಡೆ ಈಗಾಗಲೇ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಚೂಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಅದರಲ್ಲಿ 5 ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದಾವೆ, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಚ್. ಜೊತೆಗೆ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದರ ನಂತರ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ರಿ, ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇದು ಒಂದೇ ಥರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಈಗಾಗಲೇ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ಅದನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ, ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆನೇ ನೀವು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಚ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು 3 ಬರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ, 3 ಔಟ್ ಆಫ್ 5, 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ 3 ನೀವು ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ 2-3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 2-3 ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಬರಿಬೇಕಾದಕ್ಕೆ, 1 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಅದರ ನಂತರ ಬರೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ದಿಂದ. ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ಒಳಗಡೆನೂ ಸಹ ಟೋಟಲ್ 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಆ್ಯಂಡ್ 3 ಮಾತ್ರ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗಿರೋದು 18 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ. ಸೊ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನಾನು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ. 22 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, 23 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, 20 ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆಗೋ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ವಿದಿನ್ 2 ಡೇಸ್ ಆರ್ 3 ಡೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಂಗನ್ನು ನೀವು ಕವರ್ ಮಾಡಬಹುದು. 2 ಡೇಸ್ ಅಥವಾ 3 ಡೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 24 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಯಾವುದೇ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇಲ್ಲ. ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಒಳಗಡೆ 24 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಗೊಂದಲ ಬೇಡ, ಏನೂ ಬೇಡ. ಯಾಕಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನು ಈಗಾಗಲೇ ಇದ್ದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಂತೂ ನಿಮಗೆ ಅರೌಂಡ್ ನೀವು 10 ಅಂತೂ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದರ ನಂತರ ಇನ್ನೂ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 14 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿದದ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆಗಿದ್ದರೆ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತು. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಒಂದು ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ 6 + 6 12 ಆಯಿತು. ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ 10 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಇದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದದ. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲಿನೂ 2 ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಇದರಲ್ಲೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇದರಲ್ಲೂ 2 ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬದಲಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದದ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇದು 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು 2 ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಸಹ ನಿಮಗೆ ನಂತರ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಡಿ ಒಳಗಡೆನೂ ಸಹ ನೋಡಿ 6 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 6ರಲ್ಲಿ 3 ಮಾತ್ರ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ 36 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ಡ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಚಾಯ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ಡಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನಾನು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ನಾನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮೇಲೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮದು ಜಾಸ್ತಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸೋ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಕ್ವಶನ್ಗಳಿಗೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದರ ನಂತರ ನೀವು ಕ್ಯಾಶ್ ಬಾರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಈ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಬರ್ತದಂದರೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಫಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಎರರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ, ಲೈಕ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಾದರೂ ಎರರ್ ಆಗಿ ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರಾಂಗ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ, ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾದರೂ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಎರರ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೇನಾದರೂ ರಾಂಗ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ, ಅದರ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೇಲೆ, ಅದರ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಾರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲೆ, ಅದರ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮದು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 50% ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಒಳಗಡೆ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ರಿಪೀಟೇಟಿವ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ರೂಢಿ ಇರ್ತದ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದ, ಅವರಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. 1 ಅಥವಾ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್, ಇನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್
ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಥವಾ ಕಾಮನ್ ಸೈಜ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಬಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಅದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಅದನ್ನು ಚೂಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಹೌ ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇದ್ದಾವೆ, ನಾ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಬಟ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗೋಣಂತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಅಹೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಪಾಸಿಂಗ್. 24 ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಗ್ರಾಬ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಚೂಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. 5 ಒಳಗಡೆ 2 ಸರಿ ಅದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 3 ರಾಂಗ್ ಅದ ಅಂತಂದ್ರೂ ಸಹ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 2 ಕರೆಕ್ಟ್, ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಓನ್ಲಿ 2 ಕರೆಕ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ 2 ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಪೂರ್ತಿ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಬಂದದ ಅಂದರೂ ಸಹ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಪ್ರಕಾರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ 5 ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗಡೆ 3 ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಏನೋ ನೀವು ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೆದು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಬರೆದ್ರೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣಂತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್, ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋ ಆರ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋದ್ರೊಳಗಡೆ 2 ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದು ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣಂತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅದಕ್ಕೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೂ ಸಹ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹಿಡಿಯೋಣಂತೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತೊಗೊಂಡಾಗಲೇ ನಿಮ್ದು 19 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೋ ನಾವು ಕಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಕಲ್ಲೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ, ನೀವು ಬರೆದಿದ್ದ ಆನ್ಸರ್ ಒಳಗಡೆ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಬಂದರೂ ಇನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಿದೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದರೂ ನಿಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೇನು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತದ, ಅಥವಾ ಡಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನೇ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹ ಅದರೊಳಗಡೆ ಒಂದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮದು 24 ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಒಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸದ್ದು ನೀವು ಒಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹ ನಿಮ್ದು ಈಗಾಗಲೇ 24 ಟಚ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮದು ಪಾಸಿಂಗ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್. ಈವನ್ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಬೇಡ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಥವಾ ಕಾಮನ್ ಸೈಜ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಈಸಿ ಅದ, ಜಸ್ಟ್ 4 ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಆದರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ರೂಲ್ ಇರೋದು ಏನಂತಂದರೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಬರಬೇಕು. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗಡೆ ಕೊಡುವಾಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೀವು ಹಾಗೆ ಬರೆದ್ರೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ಬೀಳಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿನೂ ಸಹ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅನದರ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮದು ಪಾಸಿಂಗ್ ದಾಟಿ ನೀವು ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಟು 30 ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಂಥೇಳಿ. ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಟಚ್ಚೇ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಅದರಷ್ಟು ಈಸಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 2 ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್, ಎಷ್ಟೋ 4 ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ABCD ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ ಆ ABCD ಇದ್ರದ್ದು 4ರದ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಒಂದೇ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಲೆ, ಒಂದೇ ಒಂಥರ ಅದರದ್ದು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರೆಯೋದು, ನರೇಷನ್ನೂ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಜಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಸೊ ಅದರಷ್ಟು ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನನಗನ್ಸಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈವನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಯಾರು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಹೋಗ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ರಿಸಿಪ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಹೋಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ನನ್ನ ವಿಚಾರದೊಳಗಡೆ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹತ್ತಿರ ಇದೆ, ಆ ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ನೀವು ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕೊಡಬೇಕು ಹೊರತಾಗಿ ಹೊಸದೇನಾದರೂ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಬರೆಯೋ ಥರ ಇರಬಾರ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟೈಮು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ, ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳ ಮೇಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವೀಗ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ವೇ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದೇ ಥರ ಬರೆದಿದ್ದ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತವೆ ಅಂಥ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ ಅದರೊಳಗಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಹಾಕಲಾರ್ದನೂ ಸಹ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳು ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾ ಇಷ್ಟೊತ್ತುವರೆಗೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಪಾಸ್ ಆಗೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಬಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಷ್ಟೊಂದಿಗಾಗಲೇ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 60 ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು ಅಂದರೆ 120 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ 24 ತೊಗೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಿಯರ್ ಟು 20% ಆಫ್ ಹೋಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪಾಸ್. So we are not discussing here relating to passing of the question or something like that. Now this webinar is to score also. So ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ನೋಡಿರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್
ಕಾಮರ್ಸಿನ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನೀವು PUC ಮುಗಿಸ್ತೀರಾ, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸ್ತೀರಾ, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೋತೀರಿ. ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ BCom ಆದ ನಂತರ ಜಾಬ್ ಹೋದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಅಂದರೆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕರಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ನೀವು ನೆಗ್ಲಿಜೆಂಟ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಆಟ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡಿನ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಿದ್ದಾವೆ. ನಿಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರಿ, ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಏನಾದರೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಅವ್ನಿಗೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿಸಿದ್ದೀರಾ, ಆದರೆ ಅವ್ನು ಏನಾದರೂ ದಿನ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲ ತಪ್ಪೆಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಷ್ಟೋ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದರೂ ಅದು ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಿಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಿಂದ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಬರೀ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನೀಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ 24 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅದು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನಿಸಿದರೆ ನೀವು ಔಟ್ ಆಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕಳ್ಕೊಬೋದು, ಆದರೆ ನಾಳೆ ಜಾಬ್ ಒಳಗಿದ್ದಾಗ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಯಾಲ್ರಿನೇ ಕಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಭಾಳಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದ, ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಡೆಲಿಕೇಟ್ಲಿ ಕಲಿಬೇಕು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂದ ಕಲಿಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ನಮ್ದು ವೀಕ್ ಇರ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಇರ್ತವೆ, ಖುಷಿ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಇರ್ತವೆ. ಅಂಥ ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದ ಅದನ್ನು ಫುಲ್ ಪುಷ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ. ಯಾವ್ದು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪಾಸಿಂಗಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಎಲ್ಲನೂ ಪಾಸಿಂಗಿಗೆ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೋತೀರಿ? ಯಾಕಂದರೆ 6 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದಾವಂದರೆ 6 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಬರೀ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಿಕೊಳ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಐಟಮ್ ಬಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾವ್ದು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತಿದೆ ಅದನ್ನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅದೇ ಥರ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಪುಷ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಔಟ್ ಆಫ್ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಒಯ್ದು ಬಿಡಬೇಕು, ಓವರಾಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಯಾವ್ದು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ, ಓಕೆ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಂಗ್. But accountancy subject is not the thinking of only passing subject. So let us go ahead how to score better in out of way now. So I am going to start with again that same Excel sheet wherein I am going to start with the out of ಈಗ ಔಟ್ ಆಫ್ ಅಂದಾಗ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇನಾದರೂ ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಔಟ್ ಆಫ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ 80 ಔಟ್ ಆಫ್ 80 ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ಬಟ್ 79 ಮಾಡೋದು ಈಸಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ದಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಥಿಯರಿ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಭಾಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಔಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋದಿದ್ದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊತೇನೆ. ಸೊ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫುಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿನೂ ಸಹ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫುಲ್, ಥರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿನೂ ಸಹ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫುಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದ 5. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 20 ಔಟ್ ಆಫ್ 20 ನೀವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಅದರ ನಂತರ ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ 5 ಒಳಗಡೆ 3 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಅದರಲ್ಲಿ 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು 3 ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ದೆನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಹೋಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಒಳಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೋರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ರಾಂಗ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ದೆನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಡ್ತಾ ಬೀಳ್ತದೆ. ಅಂದರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಎನಿ 2 ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ 3 ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಎನಿ 2 ಕೇಳಿದಾರಲ್ಲ, 2 ಬರೆದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಬಿಡು ಅಂತ ನೀವು 2 ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೆದಿದ್ದೇ ನೀವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು, 2-3 ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, 2-3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ನೋ, ಡೋಂಟ್ ಸ್ಕಿಪ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಟೇಕ್ಸ್ some seconds, but that seconds will give you a out of sometimes. So therefore whenever you are writing any 2, any 1, something like that, one more answer and then proceed.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು 5 ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಈಗ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ in this also. Now I am shifting towards part C, wherein there are total 5 questions are there. You have to write only 3. Again my suggestion is the same, because have the time rule. ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ 3 hours ನೀವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಸ್ಟಡಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟಡಿ ನೀವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆದರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗಡೆ 3 hours ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬೆಟರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರಿ. ನಾನೊಂದು ರೇಷೋ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಆ ರೇಷೋ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡಿರಿ. ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬಟ್ ಆದರೂ ಸಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 1 marks is equal to 1 minute. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೇಷೋ. ಟ್ರೈ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದಿಸ್ ರೇಷೋ. ಐ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ, ಈಗ ನೀವು 2 marks ಕ್ವಶನ್ ಬರೀತಿದ್ದೀರಾ, 2 minutes ಒಳಗಡೆ ಆ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದಿರಬೇಕು. 6 marks ಕ್ವಶನ್ ಬರೀತಿರ್ತೀರಾ, ಸೊ 6 marks ಕ್ವಶನ್ ಬರುವಾಗ 6 minutes ಒಳಗಡೆ ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಾ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ 80 marks ಪೇಪರ್ ನೀವು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ 80 minutes ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣಂತೆ. ಬಟ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಯು ಕಾಂಟ್ ಸೇ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ 1.5 minutes ಹಾಕಿ ನೋಡ್ರಿ. 160 minutes ಒಳಗಡೆ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು 180 minutes ಇದೆ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ 4 questions ಏನಿದ್ದಾವೆ 20 marks ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಎಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ 1 minute ಸಹ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರ್ತಾವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಟಿಕ್ ಮಾಡೋದಿರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ನಂಬರ್ ಬರೆಯೋದಿರ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ 1 minute ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 5 seconds 10 seconds. ಕ್ವಶನ್ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಹೊರತಾಗಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಎಂದೂ ವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಏನೂ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ರಿಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಚಾಲೆಂಜನ್ನು ಮೀಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಆಪ್ಷನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದರೊಳಗಡೆ ಪ್ರತಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಕ್ತಂದರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ನೆವರ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ವಶನ್. 6ಗೆ 6 ತಗೊಳ್ಳೋದೇ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಅದು ಹಾಗೇ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಈಗ. ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಅದೇ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿನೂ ಸಹ ನೀವು 6 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅದರ ನಂತರ ಗೇನ್ ರೇಷೋ ಆರ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷೋ, ಅದರಲ್ಲೂ ನೀವು 6 ತೊಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಡೆತ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲಿದೆ. ಸೊ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಕೌಂಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಗುಡ್ ವಿಲ್ದು ಒಂದೇ ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ 6 marks ಬರೋದೆ. ಬಟ್ ಎಡಿಷ್ನಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದೀಗ? ಯಾಕಂದರೆ ಬ್ಯಾಕಪ್ಪಿಗೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ 3 ಅಂತೂ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು 3 ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಲಂಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಅದರೊಳಗಡೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ, ನಿಮಗೆ ಎರಡೂ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಎರಡರೊಳಗಡೆ ಒಂದಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಬ್ಯಾಕಪ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣಂತೆ. 6 marks ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಟ್ ಟೋಟಲಿಗೆ ಅದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂದರೆ ಎನಿ 3ದ ಆನ್ಸರ್ ಪ್ರಕಾರ 18 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ಒಳಗಡೆ. ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಹೌ ಮಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೇನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋ ಹೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ವೆರೈಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಡಿ. ಸೆಕ್ಷನ್ ಡಿ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಡಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ನೂ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಸದ್ಯ ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಅ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರ್ತಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ಡಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್, ಇವು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಏನಾದರೂ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಫಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅದೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗ್ತದೆ, ಅದೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ವರೆಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ ಅಥವಾ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಗಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಟೋಟಲ್ 9 ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬರೆಯೋದಿದೆ.
9 ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದರೂ ಆ ಒಂದು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿದು ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಹೊರತಾಗಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅವ್ರು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಲೇಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿರ್ತದ ಅದ್ರದ್ದು ವೈರಸ್ ಮುಂದಿನ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಈ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಈಸಿಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಅದನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಒಳಗಡೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಬರೆದಿದ್ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಈಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತೇನೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನೂ ಸಹ ನಾನೇ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನು ನಾನು ಸಮರ್ಥ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 17 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. I am not talking about 1 or 2 students. I am talking about more than 17 students have scored more than 17 students scored out of out. ಆ್ಯಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತೇನೆ, ಅಬೌವ್ 90% ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡವ್ರೆ ಈ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಳಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 35 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಒಳಗಡೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥ ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗಡೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಥೀಮ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಪಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಡೋ ಟಾರ್ಗೆಟನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು 100% ಆಗೇ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬೇರೆ ಇದೆ. ವಿ ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಹೆಡ್. We are thinking of different level of ranks towards state level or district levels. So therefore what I am trying to say is, try to think of taking full marks, and that is the possibility and that is the practicality that we have done it before. And if you want, you can confirm it through us. You can just communicate with us and try to confirm yourself. We have a lot of documentation about it. We have every records maintained in Samarth College. You can visit at any time and then confirm that the results are like that. So it is assurance that we are giving you that in accountancy also we have scored like that. Okay? So last part, ಇಲ್ಲಿ 12 marks ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದರ ನಂತರ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಒಳಗಡೆ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬವ್ ಆಲ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಹಿಡಿದ್ರೂ ಸಹ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ 86 ಅದ, ಮೇಲ್ಗಡೆ 80 ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾರ್ನರ್ ಒಳಗಡೆ 86 ಅದ. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೀವು ಬರೆದ್ರೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ 86 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೀಳಬೇಕು. ಬಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಅದ? 80 ಮಾತ್ರ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಹೋಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಈಸ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ PDFs ಅರೌಂಡ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ದು ಏನು ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅದರದ್ದು ಒಂದು PDF ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 23 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿದಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಹೋದ ವರ್ಷದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ತೊಗೊಂಡು ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಹೋದ ವರ್ಷದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬೇರೆ ಇತ್ತು, ಈ ವರ್ಷದ ಬೇರೆ ಅದ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 23 ಪ್ರಿಪ್ರೇಟರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದೇನು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅದ. ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆದ್ದು ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮಾರ್ಕ್ಶೀಟ್ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಪ್ರಕಾರ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಬರೀ ಅವನ್ನಷ್ಟೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಬೇಡ. ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಮನ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರ್ತಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸೆಲ್ದು ಒಂದು ಶೀಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗಡೆ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ 23 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಏನು ನಾವೀಗಾಗಲೇ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದದ 23 ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ದಿದ್ದು ಪ್ರಿಪ್ರೇಟ್ರಿ, ಅದು ಸಹ PDF ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಮಚ್ ಈಸ್ ಇನಫ್. Okay students, thank you very much being having a patience with this and try to be in connect with us. You can be having a lot of knowledge, you can gain it through that. So out of out is possible. It is my words. Thank you very much. Now the next session is carried by Raj Segar sir, so who is going to continue for economic subject and well trained in that, and he is very good at it. Let us over to Rajsekhar sir. Thank you everyone.
A very good evening to everyone. I am Professor Rashekar Kabadi. A very good evening, everyone. I am Professor Rashekar Kabadi, professor in economics. I work in Samarth College, Hubli. So today, students, today you all are attending the webinar here, how to score more. So let us start with the economics session here. So as earlier the two faculties already they have conducted the session, wherein in that business studies and accountancy they have given very informative information to you people. Similarly I am going to tell you people, I am going to take you in next 30 minutes how to score better marks. Not only the better marks, I can see the three segments here, the passing marks, how easily we can secure. The second aspect is here, how we can uplift our marks from that above average to next year. The third one is here, how to score out here. So let's start with the session, students. So before this, I would like to say you people, kindly sit with a rough book and a pen here. Whatever the valuable suggestions are provided to you people, kindly note down those and follow later on after while you are studying. So let us go with the economics session. Yes, I hope you people are ready. Yes, students. So here we people can say that in our economics, let me take you people through the economics question paper. Once we are very clear with the economics question paper, then easily we people can understand the subject here. Let us go with that. So here, this is the question paper pattern here, wherein we people can observe. So why I am introducing once again, I'll take hardly a minute here. Okay. So why I am introducing you people this question paper? I hope it is visible to you people. Okay. Yes. So here we people can say that here we people have a 5 different sections here. 5 different segments sections have its own marks, kind of 1 marks question answers, 2 marks, 4 marks, 6 marks, and the last section will come, that is part E, the practical oriented question here. So let me go with the first section as per the question paper. So the first thing you can note down there. So what you people are going to write for 80 marks in your annual examination, 80 marks will be there, but in that entire question paper, the board will be provided 121 marks. I mean to say, in this question paper, you will be having 121 marks questions here. So this is what we have to keep in our mind, those who wants to score out and those who wants to pass also. This is a great thing, student. The second aspect, out of 121 marks in the question paper, you are supposed to write 80 marks. So the 2 segments, again I can say that, who wants to score 80 or out, so out of 121 marks, you are supposed to score only 80 marks, and that is very easy, students. And similarly, those who are planning to pass or score good marks or score the better marks here, for them also the easy ways are there. I am going to take you through those all the things here. So let us go with that. The part A which comes here, in that again we have 4 segments here. So which all carries here 1 mark question answers which we can say here. So the first one is here, wherein we can say that choose the correct answers. Choose the correct answers, we can say that
multiple questions also we can say, or else in short MCQ also we people can say here. So here we can say that, so such 5 questions will be there, and students, those who are planning to score out of out, please remember here we will be not having any additional or extra questions here. Whatever the questions are provided here, among those itself we are supposed to score here. Okay, so without doing any mistakes here, or without doing any wrong here, we supposed to score better marks here. Okay, so this is what the choose the correct answer here, that is the first one in the section A. So soon after that the second one will get in that fill in the blanks. So students, this is a big advantage for you people, because in the fill in the blanks, economics as well as business studies, you are supposed to write 5 here, and 5 they will be given in bracket answers also. Very simple students, just believe me, very simple. While reading you have a set of question answers there. While reading you people have to read very neatly, and please concentrate. Just don't read the sake of reading here. Read and understand the question. Let us go with an example here. Suppose if you go with that, say here the question number 9 here, M1 and M2 are known as dash here, and answers are given here: opportunity, import export tax, narrow money, minimum, and value added. Very simple students. Whenever we people have to read, while reading M1 and M2 are known as, the answer is here, it is called as a narrow money, because in the chapter, okay, money and banking we have, thus the money are classified as here M1, M2, M3 and M4. So M1, M2 are called as here a narrow money. So like that, this is a small hint which I am giving to you people. While preparing, you can prepare, we can first, the hint I would like to tell you people, understand the question, then remember the answer here. Okay, so in this also you are going to write 5, and the good thing is here all the 5 answers will be given here. That is an advantage, students. You have to be careful in this. Okay, so the next one will come, match the following here. Again, very easy one and very simple one here. In this one your common sense will work. I can see that your common sense will work. Of course we have to study. Other than that, again your common sense will work here. How we can write these answers very easily? Of course students, in generally which have in my past 15 years or 14 years of the teaching experience, what I have observed is you will prepare everything, but while writing one thing you will be getting confusion between the 2 answers, wherein you will struck. It means instead of 5 you will be expecting 4 marks. No students, there is also a hint wherein you can score out of 4 in this part here. That is very simple. First be very confident, write these all the part A answers, and come to the moment you come to part B here, write confident answers. Whenever you are not sure about the answers, then think very simple here. Say for example the last one, SDR we can consider here. So for this is from the last chapter here. Okay, last chapter. So now I don't want to say that one which chapter, how it will be difficult for you people. Let us go with that simplification, how easily we people can understand. So SDR I have given. So for this answer is here, we can go with that. It is called as a paper gold here. So like that, what the answers, how the which you are very confident, write those all. When you will be getting confusion between that, consider that. Try to understand that. Part E you have to read twice or thrice. Definitely I am going to bet you students, you are going to get the answers here. This is a secret here. Okay, and again further I will be telling you some techniques how to deal with each section here. Okay, so let us move to the next one is here. Here we can say 1 marks question and answer. These question answers are very simple. Students, believe me, these all 1 marks question answers are very easy. That's what, while reading, read it very carefully. That's it. Okay, so these are the things which will come under the part A here. That means the 4 sections will come under this. Okay, so that is under the part A. So when we come to the part B here, we can observe that is 2 marks question answers. So in the 2 marks question answers, please remember, and the part A here, you will be getting 20 marks, students. 20 marks, very important, you will be getting here, and you can score easily 20 marks here.
Is it clear? Yes. So next second one will let us come with that, the part B. Part B here, you are supposed to write the answers for 2 marks and nothing but you have to answer for the each question for the 4 sentences here. And these question answers are also very easy one. Here how questions will be, say for example here we can say that what do you mean by inferior goods, and with an example here. Inferior goods, of course your teachers, your faculties while teaching in class, they might have taught you people in a better way. Inferior goods means what, who is the given, why these goods are called as inferior goods, with a relatively example, simple students. Why I am giving these examples? Because these examples will make sure you how to remember these answers. Given goods, nothing but inferior goods, and these happen here. So this is what we people can understand how to remember the answer here. Inferior goods. I hope examples also you are very sure about that. The pearl millet. Yes. So those are the examples here. So after that, state the law of demand. Simple, very simple things are there. Okay. State the law of demand. And the next one is here, give the meaning of price elasticity of supply and write its formula. Very easy one, students, again. Price elasticity of supply they have asked here. Okay. So almost all the section, the B also will be very easy. And here I want to tell you very important thing here. You are supposed to write here 6 answers. Okay. Each carries 2 marks, 6 into 2, 12 marks you will be getting. And the one more hint I want to say that here you will be getting total 9 questions, my dear students. Among that you are supposed to write any 6. So it is again easy task for you people, and there will be an option to leave some difficult questions here. Clear? So let us move to the next one here. So after this, let me come to the part C. In the part C here, you are supposed to write here any 5 question answers here. So each carries 4 marks, and from here I can tell you, one who wants to just thinking to how to pass or difficult, very simple students, from now it is, I can say, the bonus. Each section will be having a 1 practical question here. That practical questions makes your effort again easy here or less. Why? Because your practical numerical things are very easy. Though you have in your college statistics or not, but these all are very easy because these all are the adding and subtracting the values. That's it. Clear? So in this the 4 marks, as well as you can observe in the 6 marks and the 5 marks also will be getting each 1 question. That is a big advantage, students. Here 4 marks, here 6 marks, and here 5 marks. You will be getting 1 numerical. By touching only numerical, you people easily can clear your exam here, or you can pass in the economics. Clear? So let me go with that again here. So these are the things here. So in this, again, very important here, because still 1 marks and 2 marks, I have not told you which all are the most possible or the most repeating questions in the exam. But now I am going to tell you that which are for sure, which will be coming for the your annual examination. A few definite questions are there. You can concentrate much on those such questions here. Clear? So let us go with that. So let me go with this, the question paper model itself, wherein that the production possibility frontier, the very easiest thing here, very simple, students. I can tell you, and I just with this, I want to tell you how to remember these answers. See, basically here, why you will be facing difficulties. I can say that when you read entire concept, you may not understand the concept, or second thing, you will understand, but it is difficult to write. Wherein how you can deal with these answers, I am going to teach you today that. Okay. So with every section, definitely 4 marks and 6 marks, I am going to train you people how we can remember the answers and how we can present in the examinations. Definitely I will do in the couple of minutes itself. So this is what 4 marks. The section will be there. Here 20 marks will be there, students. And for you people here again, you are supposed to write only 5, but here many questions extra also are given. That is an advantage again. Clear? So similarly here the part D will come here. The 6 marks question answers, you are supposed to write just 3, and the 5 questions will be asked there, and the 2 will be the extra here. So aram say, it means very easily we people can write here 3 question answers. And of course here I am telling you, on screen we can see that only if you refer this, definitely 4 marks, 6 marks and 5 marks. By these questions only people can easily clear the
your economics exam very easily, students. Of course, the definite questions are already there here. So the last one, part E, will be there, that is project oriented, the section here. Okay, so project oriented questions will be asked here. Simple, students, the 3 questions will be asked. Among that you are supposed to write any 2 here. And in our entire syllabus we have only 5 questions for the project oriented questions here. So all the 5 are very easy. So I'm going to take you people from this section E itself here. Okay, so let us go with that. That's what I said, you people sit with a rough book and pen. So my strategy is very simple, students. Even for you passing students and those who wants to score really good, for them also I have some reverse strategy here. You can start from this also. Clear? So let us go with that, these points here. So first one is here, I am going to take you people through the project oriented. Now I will be bet in the rhythm here. So let us go with that, because I have to cover each and every point in this remaining time. So you have to speed up yourself. Okay? Yes. So here the practical oriented question, the first one, I would like to say that this is a definite question in the annual examination, students. Please mark this. That is nothing but, here they may change the numbers, that's it. Values they may change, but the question remains same here. A consumer wants to consume 2 goods. Generally, you all know that one, the banana and the mango here. Okay. So the price of banana is ₹4 and the price of mango is 5. And similarly, they have given the consumer's income is ₹20 here. This is a simple question. Here also sometimes, suppose, let us consider, no sir, for you it is easy. If I feel difficult, means very simple, students, just read the question very easily. 2 products are given here, that is nothing but here the banana and mango here. The price of banana is ₹4 and the price of mango is here ₹5. And what is the consumer's income? Income is just they have given as a model here ₹20, right? So it means we should be very clear. Consumer, suppose, think that in one more idea I can tell you. If you are feeling, no sir, calculation we get difficult, no, consider you are the consumer. When you are the consumer, you will be alert, right? Yes. So that's what, your income is ₹20 and right in front of you 2 goods are there, that is banana and mango here. And banana price also have given here ₹4 and mango price is given ₹5. So this is what question, the basic question. Next, one by one they ask here, how much banana can she consume if she spends her entire income on the good? Simple question, students. When a consumer spends their entire income, what is the income? ₹20. Entire ₹20 they spent on the one commodity, that is commodity they have already given as a banana. Okay, how many banana the person can consume? Simple trick, students. It is a very simple trick. Here you can observe. This is the answer here, right? So the total income of the consumer is how much? ₹20. Okay, the price of the banana is how much here? That is ₹4. So 20 divided by 4 is equal to, answer is here 5. Okay, so 4 ones are 4 5s are. So here we'll be getting answer is 5. The first question answer is here 5. Then what we can write here? The person can consume here 5 bananas. Simple, that's it. The second question is again same here. How much mangoes can she consume if she spends her entire income on their goods? Simple calculation. Again, now question has changed, mango. So what is the price of mango? Because the consumer income remains same as here ₹20 and the mango's price is here ₹5. Simple formula. Again it is 20, right? So here the on screen you can see that 20 divided by 5 and answer is 4. So how many mangoes she can consume here? 4, right? Yes, students. So the third one is here. Third question asks, is the slope of budget line downward or upward? Very simple, students. This is also very easy. The slope of, I hope everyone knows that the slope of budget line is upward or downward. We all know that answer is here downward. Why? Because simple reason is there. That is, if a person wants to consume one more commodity, then what happens here? They have to compromise with the earlier commodity. So that is what happens here. It will slopes down itself, right? Yeah. So the third question here, answer also is there. The downward sloping budget line it is. The next one is here, are bundles on the budget line equal to the consumer's income or not?
Of course, answer is equal. Why? The reason is very simple here. In the calculation, you can say that. You can see here what happens. The whatever the income 20 rupees they have, which is divided by 4, it means how many they can consume? 5. It means which is exactly equal to their income. Hence, answer will come here. The budget line is equal to the consumer's income here. Income. So the last question has asked here, if you want to have a more banana, you have to give up mango, yes or no. So in this, yes, answer will come, yes, of course. Want to have more commodity of one, they have to compromise with the other commodity. So this is how we can understand. So this is the question of practical oriented. The second practical oriented, we can say that find the missing product in the following table. In the following table, we have to find out the missing table. But here all the answers are already there. Very simple, students, very simple. This is the question what they ask. And today I'm not going to teach you that how numbers will come. I'm going to tell you that how formulas will give the answers. That's it. See, here they will be giving factor, total product, marginal product and average product. And the factors are here 0 to 6. And here total product, marginal product, average product already has given. And here I hope you know that in the question paper, this one will be the blank and this one will be the blank. That is 50, 56 will be the blank. It means we have to find out missing answer. Similarly, here the marginal product here 10 and 14 we have to find out the answer. And in the average product here 12 point we are supposed to find out the answer here. Okay. So simple calculation I'll tell you, very simple. So how to calculate total product? While calculating total product, what we supposed to do? I hope you already know the formula. If not, just take it down. So total product we supposed to calculate here. So then what we supposed to do? Here we have to add on our marginal product here. Clear? By summing up, or else we can supposed to do here. Very simple, student. While we want to find out our marginal product here, total. Okay. So here we have to, what we have to do? Come to that average product here. When we want to find out the average product, what we supposed to do here? Here the formula is a TP, total product divided by factor. Okay. F we can take, or Q we can take, or L we can take. So TP divided by factor will be getting the average product. Like that easily we people can find out the answers, missing values here. Okay. So let us go with that. See why I have come up with this, because very simple, students. Here the third numerical problem has come. It means these all are very easy. So the third numerical here, compute the total revenue, marginal revenue and the average revenue schedule in the following table when the market price of each unit of good is rupees 10. Simple, simple. That's what I'm telling you. It is not a difficult thing. We have to understand the question, students. So in the question, what we supposed to do? We have to find out the total revenue, marginal revenue and average revenue. And when they have already given a price is here 10. Simple, right? So what we do? The quality sold. Actually in the exam format, we have to write. For you, I'll give you one more small hint if you are getting confused in that. Take one more column here as price. That's it. Take as a price. What is the price here? All the factor side, it will be 10 into. When you do into, we'll get the total revenue. That's it. Once you get the total revenue here, easily we can go with the marginal revenue and average revenue here. So this is the hint of how we have to practice, students. That's it. Clear? So in the upcoming classes, again we'll be explaining you in detail about these all the things. So next one here, yes, very important, students. This is very important for the practical oriented. Here what happens here? The prepare a budget. Here the question they'll ask you. You have to prepare your monthly budget of your family. Simple question. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಒಂದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ತಿಂಗಳದ ಒಂದು ಆಯವ್ಯಯ ಪತ್ರವನ್ನ ನೀವು ರಚಿಸಬೇಕಲ್ಲಿ. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? Simple. It means you are supposed to come up with that your expenditure, the income and expenditure of your family. So here two columns will come, income and expenditure. So you may ask, sir, is it so mandatory to write the same things? Not necessary. But if you go with this, it will be easy for you people. And here hint, I'll tell you that here there should be here the 5 transactions. As you know that in accountancy, 5 transactions supposed to be there here. What are simple transactions you can take? Let me take you people through the income side here. What all are? Okay, simple. Family's income. What all are a family's income? Let us go with that. Income. Income from salary. Suppose I am working and I am receiving a salary. The salary of mine is here 20,000. So income from agriculture. We have agriculture land. So agriculture land, the income is here 5,000. So income from the business. Even we have some business also, wherein from that we are earning per month. That is 10,000. So income from the rent. We have some many
house or any building here. So through that we'll be earning some income here. So simple students, keep in your mind, one is salary personally. That's what whenever you are touching the practical oriented, assume you are the person. My salary is there, my agricultural land is there, I am getting this, and income from, I have a business, so business income I am earning here. So income from the rent, so these all are the income side. Please remember here, when you calculate these all, the total is here 45,000. And remember, you equal to this, you have to show your expenditure. That's it. This is a practical oriented. Okay. So here expenditures, simple expenditure on education, amount is already there. Okay. Monthly, the ration and other expenses have given. Next one here, electricity, milk and paper, etc. Other bills have given. So after that, petrol, fuel you can write, and the last one, savings you can consider. So by these 5 transactions, it should be tallied. That's it, students. 45,000 is your income and expenditure also is 45,000. Okay, because here you have mentioned the savings. That's it, students. So by doing these all the things, and the last one is the very easiest one, no need to tell you, every students will be on toe to write these answers, right? So countries will be given and you are supposed to write the currencies. That's it. Among 9 you can write any 5 here. Each carries 1 mark, students. Great. Okay. So this is how the practical oriented goes. Now I'll very quickly take you people through the 6 marks and 4 marks definite question and answers, and a small hint here and there I'll be giving. Please note down those such things. Yes. Let us go with that. So these all are the questions, important questions of 6 marks, students. So let us go with that. The most popular, whenever you will be opening your economics, and most of the time already in classrooms also we people have said this question is compulsory. That is the law of diminishing marginal utility with the help of a table and diagram. Very simple, students. Here how to write this answer. Very simple. So first we will start with that, and how to score out of what also hint I'll be sharing now. So once you start writing your answers in the board examination, please mind who has given this theory or law. And here this law is given by and popularized by that Alfred Marshall. So just while reading you can just mark as, or you can remember as Alfred Marshall. That is a person, and statements you can format. Okay. So Alfred Marshall will come here. After that what you can do, what you will do, write the meaning of this. So meaning says that, of course the meaning says that, what meaning says that here, when a person continuously starts consuming a particular commodity one after another without any time gap here, initially you will give that high satisfaction, over a period of time it diminishes. That is only the law of diminishing marginal utility says. Meaning once you write, then you can come with an example here. What example? Any examples you can give. A person wants to drink a glass of water, a person wants to have a mango, anything you can give an example with the imaginary things. Similarly, a table is there. In the table they have given the particulars wherein that total utility and marginal utility. Like that we should remember. And suppose sometime if you feel difficulty to explain this, simple students, believe me, remember the table first. Table is very easy. Very simple, the data are given, right? So table you have to remember. Accordingly what you can do, explain. In the above table we can observe that the particulars you can mention. Total utility, marginal utility, right? So after that what you can write? In this one, the first, when the person consumes the first mango, what will happen? What is the total utility? What is the marginal utility here? That's it. Similarly, you have to explain the table as it is. Your explanation is ready now. Similarly, once you come to diagram here, diagram, yes, very important, students. In the diagram, what you're supposed to do, when you draw the diagrams here, OY axis, OX axis, you should mention very clearly, especially in this diagram here, we as the evaluators will be expecting the -2. In the diagram what you are writing, in that -2 is very important. Most of the time in the hurry you will forget that. Please don't do that. One who are planning to score out of out. So -2 is there because he reaches that negative satisfaction. Hence, so this is the law of diminishing marginal utility. And what you have written there, the down conclusion you can write that. In the above law of diminishing marginal utility, we can understand that when a person consumes, meaning and introduction both together you can write as a conclusion, and you will get 6 out of 6 very easily. Very simple, students. Similarly, the very important again one is here, the features of indifference curve with the help of diagram. There are only 3 features, students. Only 3 features.
and very easy features are there. Here also the title of the feature, diagram, and the second feature has a table and diagram. That's it. Very easily you people can write this. Yes, so this is the second one, the features of indifference curve. Please take down this, the law of diminishing and the features of indifference curve, the definite questions for your annual examination. And the third one, similarly, optimal choice of consumer. Yes, very important. Optimal choice of the consumer. What optimal choice means here? Of course, we human beings will be expecting always more, right? That is the optimal choice of a consumer. Suppose if a water bottle is kept in front of you, if a juice bottle is kept, of course, which one you will choose? Which gives you more satisfaction. That is the same thing, optimal choice of consumer. And in that, this entire optimal choice of consumer is depends on entire thing is in the diagram. In the diagram, it is of three things here. The first one in that budget line we have, which is a PQ in that. After that, three indifferences curve will come, IC1, IC2 and IC3. And along with that here, we will be having the two products, that is banana and mango here. That's it, students. So by that, we can easily write, and we have to find out we have to point just mark the points here. Those are here on that budget line. You can observe that E and C will come. Simple, students. First, always how to, sir, of course you will say simple, but how to make it easy? Simple, students. Optimal choice of consumer, what is the secret there? What is the optimal choice of consumer, right? That point we have to prove that. Which is that point here? Here the point A says that is the highest one, right? So point A which will touches, okay, or we can say that which will intersect with the budget line as well as the indifference curve. So that is a point A here, right? So point A is the optimal choice of consumer. So right, so that is a point. So above that which will come? Point D, and above on the line which will come, that is C, down which comes, that is, sorry, above which comes, that is E, the down which comes, that is C, and the below which comes, it is B. And B is not a consumer's optimal choice. Why? Because consumer's income is there, but he has not spent entire income. That's it. So this is how we can, with these alphabetics, we can easily remember how easily we can write the answers here. Optimal choice of consumer. So after that here, next one, again very important and easy one. Explain the movement along and the movement along the demand curve and the shift in the demand curve with the help of diagram. Two diagrams they have asked. Very simple, students. Here I can give you the small hint. Here we have three diagrams, and whenever we say the diagrams, most of the time, oh, what diagram? Diagrams are very easy. So the first diagram here we can write it is a movement along the demand curve, which is the connecting between price and here the two hints are there, price and the product here, right? So the two diagrams will come wherein shifts will come. It is other than the price factors. It may be PR, it may be taste and preference, it means price of relative good, taste of the person, and after that advertisement, and mainly income of the consumer here. As consumer income changes, of course, there is a shift in the demand curve. That's it. And why there is a movement here? For movement, we'll use the only secret is here, price will be considered. Hence, it is movement in the demand curve. And why there will be a shift? Other than all the price factors will come. That is, it may be advertisement, it may be income, it may be taste and preference of the consumer. So, based on this, what happens here? There is a shift in the demand curve here. So, these are the simple hints, students, you can consider while reading the answer, right? So, after this, next explain the market demand with the help of diagram. Very important. Why? Because the market demand is there already. Along with that, one more chapter, the supply, same question is asked. Almost all both are similar here. Once you are prepared with that, explain the market demand here. Of course, you can easily explain that the market supply also here. So here, students, again simple tricks are there. Market demand. What is the market demand? Of course, we have already taught you, but here in the examination while writing, to the point I can explain you. In the market, there are two persons, person A, person B. A's demand, B's demand. By adding these both, we'll write as a market demand here, right? So simple, as per that, the three diagrams will come. That's it. And same thing we have to explain. What is the A's demand, what is B's demand, and what is market demand. Most easiest and simple one here.
So similarly, the next one will come here, that is the firm's the short-run marginal cost schedule, which is already showing to us, and here we have to find out, and before that the total fixed cost is already they have specified as a 100 here, and here we have to find out the total variable cost, total cost, average variable cost, the short-run average cost. We have to find out these things. Very simple calculation, students, again, which I have already told you in the previous two the problems here. Similar, the calculation will be there. Of course, in the upcoming class again, of course, I will be dealing with these questions here. So these are the important questions, students. So like that, again, I will come to directly the 11th question here. Suppose the demand and supply curve of wheat are given respectively. Here linear equation has given here. That is in the form of linear equation, QD is equal to 200 minus P and QS is equal to 120 plus. So by using this very simple calculations are there, students. First we have to find out the P here, price we have to find out. Of course answer we know that several times we have solved, answer will come 40. Once answer comes here, second, third, fourth we have to apply, we have to get the answer, that's it. So here the question, see where generally you will get confused is very simple in the third question and fourth question. What happens here? Find the quantity of demand and supply when price is greater than the equilibrium price. We supposed to understand this question first. So what is our price according to here? 40, right? When the price is 40, so here we have to take equilibrium price is less than 40 here, because when the price is greater here, okay. So here what we can do, our equilibrium price is how much now? Suppose consider our equilibrium price is 40, then we have to add some 5 or 10, just go with the 10 figures. So when it is 40, you can consider it as a 50, calculate and get the answer. Here vice versa, here your answer supposed to be 30, here make it 50, here make it as a 30. Why? Because our equilibrium price is here 40, that's it. By doing that, again we can score 6 marks here. So these are all the 6 marks questions here. So then when we come to 4 marks, several 4 marks questions are there. Of course, this screen will be shared to you people, and even we are giving these the important machine answers, students. So these all are the, and see in the 4 marks also there is one more practical oriented, it means numerical question is there, okay. So these are all the important questions which we supposed to prepare, and we have to present well in the our board exam, students. So that's what I am again addressing you people. Be calm, be cool, and be ready for your exam. If any doubts, any queries are there, of course you can contact us, okay, or online here. Of course we are ready to solve your all the doubts. Definitely with the continuous 1 hour or 2 hours only economics session, I will be right in front of you people and there to solve your all the doubts, students. I hope this session was useful to you people. Definitely we'll meet in the next session here. Thank you, students. Have a good day. Thank you, everyone. And I request now for the next session, the statistics, that is Dr. Suman Kumar sir. Now sir will come and he will be continuing with the statistics, how to score more in the statistics in his own ideas. Yes, I will come sir now. Hi, my name is Suman Kumar, working as a principal for Samarth College. Why BCom at Samarth? There are many reasons in fact. The first thing is we embrace the changes, what is happening in corporate, and we design our curriculum accordingly. The second point is in industry connect activities like masterminds and market touchpoint. These are the two activities where we call industry people to interact with our students, where our students get more practical exposure. We follow mentor-mentee system, where our faculty act as a mentor to solve the problems and issues of our students. Greatest strength of Samarth is teaching faculties. We have all qualified, experienced 11 full-time faculties and 2 part-timers. We provide 6 certification courses, which are very essential for corporate world. So that is what makes unique when compared to others. What do you say, students? Yes.
Hello, good evening, welcome back. So, my name is Dr. Suman Kumar and I'm back with statistics subject this time. I hope now I need to check with my technical team whether my voice is all right. So, am I audible? Yeah, super. All set now. Once again, welcome back, my dear students. Now it's time to learn statistics, how to score more in the statistics subject. So believe me, statistics is very easy when compared to all the subject. That is what my confidence says. Hence, we are here to make you that subject very easy now. So I'm going to tell next couple of minutes. See, actually the scheduled time is 5 to 7. If 5 or 10 minutes if more, I don't think it should be a problem for you all. I believe so. ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 5ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಗಲೇ ನನಗೆ 20 ನಿಮಿಷ ಇದೆ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್, ಅಥವಾ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೋತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಮಿಷನ್ನಿಂದ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇವಾಗ ಹೇಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು 20ರಿಂದ 30 ನಿಮಿಷ ನಾವು ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay, now are you ready, my dear students? Are you excited? So because I am very excited now. So I started with business study and it was a wonderful session by Praveen sir and Rajshekhar sir. Now let us go with statistics. Okay, so in this again I am repeating, we are just make you acquaint with type of questions you may get in your annual exam. Okay, now ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 2 ತಾಸಲ್ಲಿ 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ವೈಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನಾವು ಕಲಿಯೋಣ. ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ 4 ಪಾರ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಪಾರ್ಟ್ ಎ, ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ, ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ, ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಎಷ್ಟೊಂದಾಗಲೇ ಪ್ರಿಪ್ರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೈ ಡ್ಯೂಟಿ ಈಸ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಅಗೇನ್ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಹೌದಾ. ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಎಸ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್, 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದೆ. 5 ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. 8 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. 5 2s 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಮೇನಲ್ಲಿ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು MCQ ಕ್ವಶನ್ ಟೈಪ್, ಆದಮೇಲೆ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್, ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಆಗಲೇ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತ ನನಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದು 20ರಿಂದ 25 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದು ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಕ್ಕ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಇದು MCQ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನು, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಆದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ 100% ಶೋರ್ ಹೇಗೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಯಾವ ಟೈಪ್ ಬರ್ತದೆ, ಅದಷ್ಟೇ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎನಫ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಪೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬುಕ್. ಹೌದಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಪೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬುಕ್. ರೆಡಿ? ಶಲ್ ವಿ ಗೋ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 2 ಮೇನ್ 6th ಮತ್ತು 7th ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಅದೇ 8 ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು 4 ಬರಿಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. 5 4s 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈ ಮೇನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು 7th ಮೇನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣದಿಂದ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ this is 8th main. Out of 3 you need to write just 2. 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, 2 ಕ್ವಶನ್ ಬರಿಬೇಕು, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಟೋಟಲಿ 80 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 7, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇದು 41 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇದ್ದರೆ ಇವಾಗ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. 41 ಕ್ವಶನ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅದು ಚಾಪ್ಟರ್ 1ಇಂದನೇ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಮತ್ತು ವೈಟಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇಂದನೇ ಬರ್ತದೆ. ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದಸ್.
ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಆಗಲೇ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇರ್ತದಾ, ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ 41 ಕ್ವಶನ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸೊ ವೈಟಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? STDR ಇರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನಾ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಈ ಥರದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀವು ಒಂದು 3 ಇಂದ 4 ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಲಿಬೇಕು, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೆಬಿನಾರ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ telling you how to solve this problem, but I am making you to understand this question will be there for 41. STDR ಇಂದನೇ ಬರ್ತದೆ, ಅದ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟಿದೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಎನಿ 2 ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 3 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ಕ್ವಶನ್ನ ನೀವು ಈ ಥರದೇ ಕ್ವಶನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಂಬರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ ಎ, ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ ಬಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ STDR ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ಡ್ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೀಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ 41 ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವೈಟಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 1 ಅದರಿಂದನೇ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಇದ್ದಾವೆ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು GFR, STDR ಮತ್ತು ASFR ಎಲ್ಲ ಇದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವುದು STDR. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫೈನ್ ದೆನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 42. ಓಕೆ, ಇದು ಎದರಿಂದ ಬರ್ತದಪ್ಪ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 2 ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇಂದನೇ ಬರೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಟಾಪಿಕ್ ರೀ, ಆಯ್ತಾ? 2 ಟಾಪಿಕ್ ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು 10 ಮಾರ್ಕ್ಸು ಅಂದರೆ 42ನೇ ಕ್ವಶನಿಗೆ ನಿಮ್ಮದೇ. ಓಕೆ, ಅವು 2 ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದನೇದು ಲಾಸ್ಪರಸ್, ಪ್ಯಾಸ್ಚೆ, ಫಿಶಸ್, ಮಾರ್ಷಲ್, ಎಜ್ವರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಡಾರ್ಬಿಶ್ ಬೌಲೆ. ಇದನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಲ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕಲ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಇದರಿಂದ ಒಂದು 3-4 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಇದರಿಂದನೇ ಬರೋದು. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ವೇಟೇಜು ಇದು ಒಂದನೇದು. ಎರಡನೇದಾಗಿದ್ದರೆ ಏನು? TRT, FRT. ಓಕೆ, ಇವು 2 ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಯಾವುದು ಬೇರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದೀಸ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ problems, you are done with question number 42. So 41, 42, 20 marks bantri ille. Passing marks estri 24 only, correct? So ee ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ 3 ಟೈಪ್, ಒಂದು STDR ಮತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಲಾಸ್ಪರಸ್, ಪ್ಯಾಸ್ಚೆ, ಫಿಶರ್ಸ್, ಮಾರ್ಷಲ್, ಎಜ್ವರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಡಾರ್ಬಿಶ್ ಬೌಲೆ ಅಂಡ್ TRT, FRT, ಇಷ್ಟು 3 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫೇಲ್ ಆಗ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. Am I right? So you will be doing good in your exam. You just follow my inputs. Okay? So ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸಿಗೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಲಾಸ್ಪರಸ್, ಪ್ಯಾಸ್ಚೆ ಅಂಡ್ ಡಾರ್ಬಿಶ್ ಬೌಲೆ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡೇಟಾ. ಈ ಥರ ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಿಂಗ್ ನಾವ್, ಯು ಶುಡ್ ಗಿವ್ more importance for these 2 types for question number 42. I hope you are understanding, my dear students. Okay, now let us go with the 43. 43ನೇ ಕ್ವಶನ್. ಈ 43ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದಪ್ಪ? ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 3, ದಟ್ ಇಸ್ ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳೋದು ಬೇಡ. 10 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ನೀವು ಈ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ 3 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು, ಇಲ್ಲಿ 2, ಓಕೆ, ಟೋಟಲಿ 5 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ನಿಮ್ಮ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಮದೇ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ 5 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ಯಾಕಂದರೆ 3 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದ್ರಾಗ 2 ಬರೀಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಒಂದು ಏನೋ ಚೇಂಜ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? 2 ಅಥವಾ 3ನೇದು ಬರೀಬೇಕು, ಅಥವಾ 1ನೇದು ಅಥವಾ 2ನೇದು ಬರೀಬೇಕು. ಚಾಯ್ಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 43 ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 3, ದಟ್ ಇಸ್ ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು. ಒಂದನೇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 3, 4, 5 ಇಯರ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಆವರೇಜ್. ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ 3 ಇಯರ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಆವರೇಜ್ ಇದೆ, 4 ಇಯರ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಆವರೇಜ್ ಇದೆ, 5 ಇಯರ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಆವರೇಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, 5 ಇಯರ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಆವರೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದ ನಂತರ ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆರ್ ಎ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ 43 ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸಿಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಫೈಂಡ್ 4 ಇಯರ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಆವರೇಜ್. ನೋಡ್ರಿ, ಇದು 3, 4 ಅಥವಾ 5 ಅಂತ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲಿ 4ನೇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫೈಂಡ್ 4 ಇಯರ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಆವರೇಜ್ ಕ್ವಶನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ I took from the your question paper, preparatory question paper.
This is, I believe this is from Dharwad district or Haveri district. I don't know, but this is one of the district question paper, preparatory question paper. ಅಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಫೈಂಡ್ 4 yearly ಮೂವಿಂಗ್ ಆವರೇಜ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 43rd ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು ಗೊತ್ತಾ? 2 ಪಾರ್ಟ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಎ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ 43 ಅಂಡ್ ಬಿ. ಓಕೆ, 43 ನಲ್ಲಿನೇ ಇದು ಈ ತರ ಬರೋದು. ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಇರ್ತದೆ, ಇದಕ್ಕೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಇರ್ತದೆ, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ 5 marks and for this it will be for 5 marks. So totally 10 marks. So 43 question is divided into 2, A and B, 5 marks each. Okay, so this ಈ A part ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, you can expect from 3, 4, 5 yearly moving average, and B part either straight line or parabolic. Very very simple. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈ 2 ಟಾಪಿಕ್ ಇಂದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ತಂದರೆ, ಎಸ್, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ 10 marks ಕ್ವಶನ್. ಅಂದರೆ ಸೊ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು 2 ಬರೀಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 3 ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೈ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಸಜೆಷನ್ ಫಾರ್ ಯು ಇಸ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಲ್ ದ 3. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅದ್ರಾಗ 2 ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಏನಾಗತ್ತೆ? ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಚೇಂಜ್ ಬಂದರೆ, ಬರೋದಿಲ್ಲ, 98% ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಚೇಂಜ್ ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಸೇಫರ್ ಸೈಡ್. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಮೋರ್ ವಿಲ್ ಬಿ, the possibility of scoring more will be maximum when you follow all these things. Okay, my suggestion, all the 3. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 41 ಇದು ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 42 ಇವು 2 ಟಾಪಿಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 43 ಇವು 2 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ 20 marks ಮಿಸ್ ಆಗಲ್ಲ. Is it clear? I hope you're understanding, right? I hope you're enjoying. I hope we are giving a good input for you. So please take all these inputs and prepare for the exam. Now it's time to go with 5 marks. ಈ 5 marks question, ಈ 5 marks question ಏನು ಗೊತ್ತಾ? 29th ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 29th. ಓಕೆನಾ? ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 29th ಅಲ್ಲಿ ಏನು, ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಬರ್ತದೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇಂದನೇ ಬರ್ತದೆ. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇಂದ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 29th ಬರ್ತದೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಒಂದು 5ರಿಂದ 10% ಚೇಂಜ್ ಆಗಬಹುದು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ 80%, okay, you will get from cost of living index, right? So this is question number 29. Okay, now question number 30. Okay, ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಚಾಪ್ಟರ್ 4th ಇಂದ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಇಂಟರ್ಪೊಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಪೊಲೇಷನ್. ಆಯ್ತಾ? ವೆರಿ ಈಸಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಟಾಪಿಕ್ ಇರೋದು, ಒಂದು ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಮೆಥಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. ಈ 2ನ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹೈಪೋಥಸಿಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಫಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಈ 2 ಮೆಥಡ್ ಇಂದನೇ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. So there is no need to write what I am saying from the beginning. So because we are going to give all this PDF for you all, because you are valuable students for us, because you believed us and you registered for this live webinar. Yes, we respect your time and you also. Hence we are giving all the materials. Okay, now question number 34. ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಾಪ್ಟರ್ 4 ಇಂದ ಬರ್ಬೋದಲ್ಲ, ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಚಾಪ್ಟರ್ 4 ಇಂದನೇ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇಂದನೇ ಬರ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ 90% ಕೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಂದನೇ ಬರ್ತದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ 2 into 2 ಕಾಂಟಿಜೆನ್ಸಿ ಟೇಬಲ್ ಇಂದನೇ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ. ಸೊ there is no doubt in getting pass and getting more marks. Okay, so this is only the one concept for question number 34. Then question number 35, that comes from chapter 8, that is operational research. Okay, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ, ನಿಮಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತು. those who already know the subject. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ನಿಗೆ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂದ ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಗೇಮ್ ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಶಾರ್ಟ್, no change. Okay,
ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಿನ್ ಅಂಡ್ ಮಿನಿಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂಡ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಈ ಎರಡನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಈ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲೂ ಮಿಸ್ ಆಗೋದು. ಅಂಡ್ ಸೋ ಈಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್, ಬಿಲೀವ್ ಮಿ, ಸೋ ಈಸಿ. ಯಾವ್ದು ದೊಡ್ಡದೋ ಅದನ್ನ ತೆಗಿತಾ ಹೋಗೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದು ಸಣ್ಣದೋ ಅದು ತೆಗಿತಾ ಹೋಗೋದು. ಈ ಥರ ಇರುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು. ನಂಬರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಯಾವ್ದು ದೊಡ್ಡದು ಯಾವುದು ಸಣ್ಣದು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೀವೇ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೋ ಈಸಿ. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು 35 ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸುಮಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇವಾಗ ಕ್ವಶನ್ಸು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದು? ಸೊ 29 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಕರೆಕ್ಟಾ? 29 1ನೇದು, 2ನೇದು, 3ನೇದು, ಮತ್ತು ಇದು 4ನೇದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋನ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 36. ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 36 ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಚಾಪ್ಟರ್ 8 ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟು? ಅಗೇನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 8 ಯಾವುದು? ಆಪರೇಷನಲ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ಕು? ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಥಿಯರಿ. ಸೊ ಭಾಳ ಈಸಿ ಇದೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗೋದಷ್ಟೇ, ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಸೊ ಅದನ್ನು 1-2-3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಈ ಒಂದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ನಮ್ಮ ವೆಬಿನಾರ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ಕಿಂದ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂಥ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವೆಬಿನಾರ್. ಓಕೆ, ಸೊ 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕು ಕ್ವಶನ್ಸು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ. ಸೊ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಫ್ 4. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ 4 5 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್. ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ 8 ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಓನ್ಲಿ 4, ಹೌದಾ? ಸೊ ನಾನು ಆಗಲೇ ನಿಮಗೆ 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು 4 ಬರೀಬೇಕು, ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ 5 ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 5 ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಟೋಟಲಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡಿರೋದು 40 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಪಾಸ್ ಆಗೋದು ಬೇಕಾಗಿರೋದು 24, ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡಿರೋದು 40 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಇನ್ನು ನಾನು ಈ ಪಾರ್ಟ್ನ ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಅಂದರೆ ಈ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು 7, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಬಿಲೀವ್ ends. So because this is scheduled for 2 hours, 5 to 7, now it's time to end. But before that I'll tell you the bonus. Okay, bonus anta helidnala, right? So what is the bonus? So as we are giving you all the documents what we presented in before you, ella idanna PDF ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ there is no need to worry, ಯಾಕಂದರೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ 2ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಸರ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಮತ್ತು ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಇದನ್ನ? ಎಸ್, ವಿ ಆರ್ ರೆಡಿ. ವಿ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಟೀಚ್ ಯು ಆಲ್ ದಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಸ್, ಅವರ್ ಟೀಮ್ ಈಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಟೀಚ್ ಯು ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್. ಸೊ 3-4 ದಿವಸ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಇದನ್ನ ಖುದ್ದಾಗಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಆಯ್ತಾ? ಆ ಕ್ವಶನ್ನ ಹೇಗೆ ಜ್ಞಾಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು, ಹೇಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಸಹ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಇದನ್ನ 1-2 ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ ದ 4 subjects we are going to make you practice, okay, for your exam only for exam sake. Okay, ನಾವೆಲ್ಲ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಕೊಡಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಯಾಕಂದರೆ 3-4 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮುಗಿಸೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಾವು ಏನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಂಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ಲೈನ್, ಓನ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್. ಓಕೆ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ ಥ್ರೂನೇ ಈ ಥರ ಹೇಗೆ ನಾವು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಯು ಟು ಮೇಕ್ ಯು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಟೋಲ್ಡ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಆಫ್ಟರ್ 2 days ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ 11 ದಿವಸ 11 days ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್. ಮಾರ್ಚ್ 1ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ
ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು, ಇವತ್ತು 18ನೇ ತಾರೀಕು, ಈ ಮಂತು 29th ಇದೆ. ಸೊ 10ರಿಂದ 11 ದಿವಸ ಇದೆ ನಮಗೆ, ಆಯಿತಾ. ಎರಡು ದಿವಸ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ಲಾಸು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕಂಪಲ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವಲ್ಲ ಇದನ್ನೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಪಾಸಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಮೋರ್. ಸೊ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಈ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ನಂಬರ್ಸಿಗೆ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ದಯವಿಟ್ಟು, ನೀವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಈ ನಂಬರ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯಿತಾ. ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ನಂಬರ್ಸಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಸ್ ವಿ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಈ 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಈ 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀವು ರೆಡಿ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ನಂಬರ್ಸಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ದ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ದ ಫೀಸ್. ನೋಡಿ, ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಪಾಸ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 or 4 ಡೇಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಏನು ಗೆಸ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗೆಸ್ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ fees for this? Can you guess? Simple. We are not, see, first of all, we are not doing it for fees. So ಇವಾಗ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ 49 rupees. ಓಕೆ, 49 rupees, ಓನ್ಲಿ 49 rupees ಪರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನೀವು 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪೇ, ದಟ್ ಇಸ್ 196 rupees. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ 196 rupeesಗೆ, ಆಯಿತಾ, 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. 196 ಅಲ್ರಿ, 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪೀಸನೂ ಬರೋಲ್ಲ, 250-300 ರೂಪಾಯಿ. ನಾವು 196 ನಿಮಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಔಟ್ ಟು ಸ್ಕೋರ್. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೇಳಲ್ಲ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಥರನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ನೀವು ಡೌಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಲೈವ್ ವೆಬಿನಾರ್. ನಿಮಗೆ ನಾವು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೂ ಸಹ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ 49 rupees ಪರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ 196. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ಬರೀ ಒಂದೇ ತೊಗೋತೀವಿ, 2 ತೊಗೋತೀವಿ, 3 ತೊಗೋತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ ಟು ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾರು ಎಷ್ಟು ತೊಗೋತಾರ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇವೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಂಪಲ್ಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲೀವ್ ಮೀ, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಮನಿ. ಜಸ್ಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಶೇರ್ ಅವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ and make students score more in their annual exam. That is only the objective, because ನಾವು ಟೀಚರ್ಸು ಎಷ್ಟು ನಾಲೆಜ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಬೆಳಿತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧದಿಂದ ನಾವು ಕಮ್ಮಿ, ಯಾಕಂದರೆ 40 ಸರ್ ಹಂಗಾದ್ರೆ 49 ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ? ಎಸ್, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್, ಬಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಫ್ರೀ. ಬಿಕಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ರೀ ಇತ್ತಂದರೆ ನೀವು ಬೆಲೆನೇ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂದ ನೀವು ಬರಬೇಕು, ನಾವು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂದ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದರ ಸಂಬಂಧ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್, ನಾಮಿನಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಬಿಗ್ ಬರ್ಡನ್ ಫಾರ್ ಯು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಬಿಲೀವ್, ಆಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ದ ಮನಿ, ಫಾರ್ ದ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ನಾಲೆಜ್ ಟು ಯು, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಐ ಥಿಂಕ್ this 2 hours really helped you to understand how to score more in the exam. So if at all, if you are interested to join us, kindly call to this given mobile numbers and register. So ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಟು ದಿಸ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಎಂಜಾಯ್ಡ್ and learned many things, all this 4 subjects. So be in touch for any doubts. Okay, we are teachers anyhow. If you are staying in Hubli, please come to our college and we will be very happy to teach you. No problem. If you are outside the Hubli, yes, we are there for you also, because we reside at Hubli. Okay, our college name Samarth Degree College of Commerce, and we are the faculties of Samarth PU Science and Commerce College, Hubli, Shirir Park, Hubli. Okay, so fine. So keep in touch and all the very best for your exams. ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಡಿವೇಟ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಹೆಲ್ತ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಹೆಲ್ತ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಅದು ಇದು ತಿನ್ನಬೇಡ್ರಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಅಥವಾ ಪೇರೆಂಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಊಟನ ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ, ಪಿಜ್ಜಾ ಅದು ಇದು ತಿನ್ನಬೇಡ್ರಿ, ಎಗ್ ರೈಸ್ ತಿನ್ನಬೇಡ್ರಿ.
ಸೊ ಹೊರಗಡೆದ್ದು ತಿನ್ನೋದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 15 days ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗೋ ತನಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಫುಡ್ಡೇ ನೀವು ಆಹಾರನ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಆಯಿತಾ. ಅದು ಇದು ನೀರು ಕುಡಿಬೇಡ್ರಿ ಆಯಿತಾ. ಈವನ್ ಮಸ್ಕಿಟೋಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಹುಬ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಓಕೆ, ಮಲೇರಿಯಾ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇವನ್ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಇದು ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಇದ್ದಾಗೆ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕಿಡ್ಸ್ ನಾವು, ಬಿಕಾಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರತಿ ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಷ ಎಂಟೈರ್ ಇಯರ್ ನೀವೇನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರ್ತೀರಿ, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಜ್ವರ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಓಕೆ, ಬೈ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಿಸ್ ವೆಬಿನಾರ್ and also I thank Samarth Education Society, Samarth PU Science and Commerce College, Samarth Degree College of Commerce, and also I thank all the technical team, especially Vishnu Swarup and our other technical team, Farhan Koje, Mr. Farhan Koje, Kadunisa Madam, Akshata Madam, Vijay Ramat, Deva Sir and Sumati Madam. And how can I forget the resource person, Professor Praveen and Professor Rashekar. So I thank you from the bottom of my heart for making this a grand success. So be in touch with us, okay, so we can share more knowledge. Okay, all the very best for your upcoming exam. Take care. Okay, Vande Mataram. So Jai Hind. Thank you.